اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی ولک من الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک نظم ہے جس کا نام ہے بنجار نامہ۔ یہ نذیر اکبر آبادی کی مشہور و معروف نظم ہے، اور نذیر اکبر آبادی ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے مزاحیہ شاعری بھی کی ہے، سنجیدہ شاعری بھی کی ہے اور عمومی شاعری بھی کی ہے، اور ان کی جو شاعری ہے بہت ہی سماج کی عکاسی کرتی ہے، سماجی معاملات کی عکاسی کرتی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اس میں ہم انہی کی نظم بنجار نامہ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس نظم کو ہم 2-3 حصوں میں پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت ہی لمبی نظم ہے، اور آج ہم اس کے 3 بند پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے الفاظ کے معنی بتائیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ ٹک ہرس ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نگارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئیں پالا سر بھرا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ گر تو ہے لکھی بنجارا اور کھیپ بھی تیری باری ہے، اے غافل تو سے چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے۔ کیا شکر مصری کند گری، کیا سامبر میٹھا کھاری ہے، کیا دھاک مکے سونٹ مرچ، کیا کیسر لونگ سپاری ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو بدیا لادے بیل برے، جو پورب پچھم جاوے گا، یا سود بڑھا کر لاوے گا، یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا۔ قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مارا گروے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، ایک کنبا کامن آوے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ آج ہم نے اس کے 3 بند پڑھے ہیں، اور ان 3 بندوں کو ہم آگے تشریح کریں گے۔ پہلے اس بند کے جو اتنے بند 3 بند پڑھے ہیں، ان میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے ہم معنی بتائیں گے۔ ہرس لالچ طمع، قزاق ڈاکو لٹیرا، بڈیا آختہ بیل، چتر اونٹ، لکھی لکھپتی، کھیپ بوجھ لاد کر لانے لے جانے کے پھیرے کو کھیپ کہتے ہیں، کھاری نمکین، گوں رنگ، پورب مشرق، پچھم مغرب۔ اب اس کا معنی سنیے۔ یہ بنیادی طور دنیا کی ناپائیداری کی بات کرتا ہے، اور اس میں اسی کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ یہ دنیا بنیادی طور آپ کتنا بھی کیا کرو گے، کتنے بیوپار آپ کریں گے، کیا کریں گے، لیکن آخر یہ ہے کہ آپ کو یہاں سب کو چھوڑنا ہے۔ ٹک ہرس ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا۔ اے میاں، اے انسان، تو ہرس اور ہوس، لالچ اور ہوس کو چھوڑ، مت دیس بدیس یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ مت پھیرا کرو۔ قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کرنا۔ جو قزاق اجل ہے، جو موت ہے، وہ آپ کے در پہ ہے، وہ آپ کی طاق میں ہے۔ یعنی آپ لالچ کیوں کرتے ہو، آپ ہوس کیوں کرتے ہو، آپ کو دنیائی ہوس کیوں ہے، آپ کو دیس بدیس جو آپ پھرتے ہو، ایک دنیا بھر میں آپ جو پھیرے لگاتے ہو، یہ چھوڑ، یہ لالچ چھوڑ، کیونکہ موت کا جو فرشتہ ہے، قزاق اجل جو ہے، وہ جو ڈاکو ایک قسم کا ہے، وہ تمہاری جان پر کے پیچھے پڑا ہے، در پہ پڑا ہے۔ اس کو ایک دن آپ کو آنا ہے، دن رات بجا کر نہیں، تو آپ کو پیچھے پڑا دن رات۔ کیا بدیا بھینس بیل شتر، کیا گوئیں پالا پسار بر، یا آپ کے پاس کیا بدیا ہے، کیا بھینس ہے، آختہ بیل ہوں، بھینسا ہوں، بیل ہوں، شتر ہوں، گائیں ہوں، کیا ہوں، یہ سب کیا ہے؟
गेहूं चावल मूठ मटर क्या आग धुआं और अंगार। आपके पास गेहूं है, चावल है, मूठ है, मटर है, आग है, धुआं है, अंगारा है, सब कुछ है, लेकिन सब ठाट पड़ा रह जाएगा, सब यहाँ ही रह जाएगा। जब लाद चलेगा जंग बंजारा, जब बंजारा यहाँ से चला जाएगा, जब ये 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 गला फरोश, जब इंसान यहाँ से चला जाएगा, फिर ये सब कुछ यहाँ रह जाएगा। घर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी बारी है। अगर से तू लखपति भी है और तो फेरे भी मारता है, ऐ गाफिल तू इससे चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी। ऐ गाफिल तुम्हारे ऊपर भी एक और बड़ा बड़ा व्यापारी है, एक बहुत बड़ा व्यापारी आपके ऊपर भी है। क्या शक्कर मिश्री कंद खरी, क्या सांबर मीठा खारी है। यानी क्या आप शक्कर बेचते हैं, मिश्री बेचते हैं, कंद बेचते हैं, मीठा खारी क्या क्या बेचते हैं। क्या धाक मठे सूंठ मटर, क्या आप मसाला जात बेचते हैं, सूंठ मटर मुगरा सपारी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, ये सब भी यहाँ रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। यानी सब कुछ आपको यहाँ छोड़ना है और आपको यहाँ से चला जाना है, अकेले जाना है, खाली हाथ जाना है, कुछ नहीं ले जाना है साथ। तू बदिया लादे बेल बरे, जो पूरब पश्चिम जावेगा। तू बदिया बदिया तू लादे बेल पर, जो पूरब से पश्चिम जाएगा, मशरक से आप मशरक से मगरब चला जाएगा। यहाँ जहाँ भी आप जाओगे सामान लेकर, सामान जीस्त लेकर, सौदागरी के सामान लेकर, तो या सूद बढ़ा कर लावेगा या टूटा घटाएंगे। यहाँ आप वहाँ जाओगे, जहाँ भी आप जाओगे सामान लेकर जाओगे, माल सौदागरी सौदा आप लेकर जाओगे, तो लेकिन यहाँ मुमकिन है कि आप वहाँ से यहाँ नफा लेकर आओगे, यहाँ आपको वहाँ से घाटा आ जाएगा। कजाक अजल के रास्ते में जब बाला मारेगा, अगर कहीं आपको अजल का, मौत का सामना कहीं रास्ते में पड़ गया, यानी रास्ते में भी आपको मौत का सामना, यानी आप किस तरह से लोगों को क्या करते हो, नफा कमाते हो, घाटा खाते हो, कुछ भी हो, लेकिन मौत का जो फरिश्ता है वो आपको रास्ते में भी गिरा सकता है, पकड़ सकता है, दबोच सकता है। धन दौलत नाना पाती, क्या एक कनबा कम ना आएगा। यानी उस वक्त आपको कुछ नहीं काम आएगा। जब मौत आएगी तब आपको धन दौलत कुछ नहीं सब आएगा। नाना पोती कुंबा, घर के लोग, घरवाली, माँ बाप, भाई बहन, ये सब कुछ आपको काम नहीं आएंगे। जब मौत का फरिश्ता आपको मिलेगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, सब यहाँ पर छोड़ जाओगे, और जब ये बंजारा चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ यहाँ पर छोड़ना है। यानी इस नज़म के इस हिस्से में बताया गया है कि ये जो दुनिया है ये नापायदार है, यहाँ कुछ रहने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ इंसान को दवाम नहीं है, यहाँ इंसान को क़याम नहीं है, यहाँ तो इंसान को चला जाना है। आज नहीं तो कल आपको मौत का फरिश्ता मिलेगा। आप कितना ही नफ़ा नुकसान हासिल करोगे, कितनी आप दौड़ धूप करोगे, लेकिन सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा। आखिर में आपको मौत से हमकिनार होना है, इस दुनिया को छोड़ना है, और एक अगली दुनिया में आपको सबका जवाब देना है, सबका हिसाब देना है। इसलिए इंसान को यहाँ पर ये मैसेज दी गई है, ये पैगाम दिया गया कि आपको बहरहाल आखिरत के लिए, दूसरी दुनिया के लिए काम करना चाहिए, उसकी मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपने आज के इस हिस्से को समझा होगा, और आप फिर इसको अपने पास जो आपकी किताब है उसको पढ़ लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। घर खुदा लाया फी अमानिल्लाह।